السلام علیکم دوستوں، کیا تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے؟ کیا عمران خان نااہل ہونے جا رہے ہیں؟ کیا فارن فنڈنگ کیس تحریک انصاف کی حکومت کو لے ڈوبے گا؟ کیا ہے یہ فارن فنڈنگ کیس؟ کیا اس کیس کے نتیجے میں پوری کی پوری جماعت کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات کا آج ہم جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ فارن فنڈنگ کیس اور کیسے یہ حکومتی جماعت تحریک انصاف کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر ممنوعہ ذرائع سے غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ حاصل کرنے کا ایک الزام ہے، جو الزام کسی سیاسی جماعت نے نہیں لگایا اور نہ ہی ان کی کسی اپوزیشن کی جماعت نے لگایا ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے رکن اکبر ایس بابر نے لگایا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ وہی یہ کیس الیکشن کمیشن میں لے کے گئے تھے اور انہی کی پٹیشن کے اوپر اس کیس کا جو ہے فیصلہ جلد ہی ہونے والا ہے۔ اکبر ایس بابر نے پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگایا تھا کہ تحریک انصاف نے بیرون ملک پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکی باشندوں اور کچھ غیر ملکی کمپنیوں سے جو ہے وہ ممنوعہ فنڈز حاصل کیے ہیں، جس کی پاکستانی قانون جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ میں نے 2011 میں پارٹی کے چیئرمین عمران خان کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا تھا اور انہیں اس بارے میں نشاندہی کی تھی کہ ہمارے اکاؤنٹس میں کچھ غیر ممنوعہ فنڈز منتقل ہو رہے ہیں جو کہ کمپنی کوئی غیر ملکی چلا رہے ہیں۔ نومبر 2014 میں اکبر ایس بابر نے یہ کیس الیکشن کمیشن کے سامنے درج کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ غیر ممنوعہ ذرائع سے فنڈز حاصل کر رہی ہے۔ اکبر ایس بابر کے مطابق امریکہ اور برطانیہ میں وہاں پر رہنے والے پاکستانیوں سے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے لمیٹڈ لائبلٹیز کمپنیاں بنائی گئیں، جن میں آنے والا فنڈ ممنوعہ ذرائع سے حاصل کیا۔ اور یہاں تک کہ نہیں، اکبر ایس بابر نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات سے بھی ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ جماعت کو پیسے منتقل کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو رکوانے کے لیے 6 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر چکی ہے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، اور ایک دفعہ تو حکم امتناع مل بھی چکا ہے، لیکن اس کے بعد عدالت نے اس پر حکم امتناعیت جاری نہیں کیا اور اس معاملے پر تحقیقات کرنے کے لیے ایک سکروٹنی کمیٹی بنا دی گئی، اور تحریک انصاف نے مبینہ طور پر اس سکروٹنی کمیٹی کو کام کرنے سے روکنے کے لیے بھی حکم امتناعی لینا چاہا، لیکن وہ مل نہیں سکا۔ اسی دوران آپ کو یاد ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے جب عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی نااہلی کی، اسی کے ساتھ انہوں نے ایک متفرق درخواست فارن فنڈنگ کی بھی جو ہے نا وہ دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے 2016 میں فیصلہ دیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، لیکن اسی فیصلے میں عدالت نے الیکشن کمیشن کو محدود کر دیا تھا کہ آپ صرف 5 سال کے فنڈز کا جو ہے نا وہ جائزہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ آپ 2009 سے 2013 تک کے فنڈز کا جائزہ لیں کہ آیا اس میں کوئی ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ ہوئی ہے یا نہیں۔ پاکستان میں موجود سیاسی جماعتیں اس بات کو لے کر بہت شور مچا رہی ہیں کہ 7 سال سے یہ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ ابھی تک کیوں نہیں کیا جا رہا، اور الیکشن کمیشن کو باعث بتایا جا رہا ہے، حالانکہ ان 7 سالوں مطلب 7 نہیں تقریباً 6 سال ہوئے ہیں، اور ان 6 سالوں میں سے 4 سال مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے، جو کہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو اس پر سوالات اٹھا رہی ہے۔ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس فارن فنڈنگ میں جو سب سے بڑا معاملہ بنا ہوا ہے وہ 2 ٹرانزیکشن ہے۔ ایک ٹرانزیکشن جس کا نام ہے اندرجیت دوسانجھ، جو کہ یو کے بیسڈ انڈین ہیں اور لندن میں رہتے ہیں، جن کی اپنی ایک فرم ہے سولیسٹرز ریگولیشن اتھارٹی، جو کہ ایک لا فرم ہے اور ڈائیورسڈ اور میرجز کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور جو دوسری ٹرانزیکشن ہے وہ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ بیری فی سنیپس نے کب ٹی ٹی آئی کی فنڈنگ کی؟ بیسیکلی بیری فی سنیپس نے تو کبھی آج تک فنڈنگ نہیں کی ہے، شاید اس کو تو ٹی ٹی آئی کا پتہ بھی نہیں ہے، یا عمران خان کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہوگا۔ یہ 2007 سے جب جلسہ کامیاب ہوا مینار پاکستان، کیونکہ یہاں پر اوورسیز پاکستانی جو تھے انہوں نے ایک بڑی ایک ہوپ جو ہے وہ آئی تھی، اور جب خان صاحب یہاں تشریف لائے 2012 میں، تو اس وقت یہاں پر ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا سی ٹی آئی کی طرف سے کوئنز میں، وہاں پر جو ہے وہ ہم بھی دوست سارے مل کے گئے تھے، اور وہاں پر صرف جو ہے وہ ان کے ٹیکس بندے کے پاس کم ہوتا ہے تو $200 کا چیک جو تھا وہ میں نے دیا وہاں پر، اور اس کے علاوہ آج تک کبھی کوئی ایسا ایک فیصلہ بھی نہیں ہے جو کبھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو
आसिफ साहब ये बताइए कि उस कंपनी ये दो ट्रांजैक्शन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर 40,000 से ज्यादा अपने डोनर्स का रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी के सामने जो है वो जमा करवा चुकी है। काफी अरसे तक तहरीक इंसाफ का मौकफ रहा कि उन्होंने जो बैरून मुल्क से फंड्स इकट्ठे किए वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हैं, लेकिन आखिरी समाअत पर इस केस में एक ट्विस्ट आया जब तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये जो फंड्स हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है, इनके जिम्मेदार जमात नहीं बल्कि वो एजेंट्स हैं जो फंड्स इकट्ठा करते थे। वैसे अगर लॉजिकली सोचा जाए तो ये बात ठीक है, क्योंकि एक अगर इंसान आपने एजेंट मुकर्रर कर रखा है, वो कहां से फंड्स हासिल कर रहा है इसका पार्टी के चेयरमैन को कितनी हद तक पता होगा, जबकि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पार्टी जो है ना वो बन चुकी थी। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि क्या इंडिया और इसराइल के फंड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पर असरअंदाज हो रहे हैं? इनको जांचने के लिए आपके सामने रियलिटी बेस्ड दो वाकयात मौजूद हैं। एक इंडिया के साथ हुआ और एक इसराइल के साथ हुआ। इसराइल के साथ तो ये लेटेस्ट वाकया हुआ कि जब तमाम अरब मुमालिक तकरीबन जोक दर जोक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे तो पाकिस्तान पर भी प्रेशर बढ़ाया गया अरब मुमालिक की तरफ से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिरे से मना कर दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो अगर कोई इसराइली बशिंदा को फंडिंग कर रहा था तो वो यहाँ असरअंदाज क्यों नहीं हो सका? दूसरा, इंडिया के मामले में तो अगर आपने इंडिया का अंदाजा लगाना है तो आप सिंपल सा अंदाजा लगा लें कि नवाज शरीफ के दौर में हमारे इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात थे और इमरान खान के दौर में हमारे इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं। तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि जो इसराइल और इंडिया से ट्रांजैक्शन हुई हैं तो वो फंड तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पर असरअंदाज मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन के एक्ट 2017 के सेक्शन 2004 और सब सेक्शन 3 के तहत किसी भी सियासी जमात को बिला वास्ता या बिला वास्ता हासिल होने वाले फंड्स जो किसी गैर मुल्की हुकूमत, प्राइवेट कंपनी या फर्द से हासिल किए गए हों वो ममनुआ फंड्स कहलाते हैं। इस एक्ट में ये बात भी वाज़िया की गई है कि दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। इसके साथ ही सेक्शन 2004 के तहत अगर ये बात साबित हो जाए कि किसी जमात ने ममनुआ फंड्स इकट्ठे किए हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो पार्टी के फंड से उस रकम को जब्त कर सके। अब अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर साबित हो जाता है उन्होंने ममनुआ जराए से फंड्स हासिल किए हैं तो इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कार्रवाई कर सकता है? इसी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी जमात के ऊपर यह साबित हो जाए कि उसने ममनुआ जराए से फंड्स हासिल किए हैं तो इलेक्शन कमीशन उस वक्त की हुकूमत को एक रेफरेंस भेजेगा जिस पर अमल दरामद करना उस हुकूमत के लिए लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन उस वक्त की हुकूमत को इस जमात को कलअदम करने के लिए लिखेगा और मौजूदा हुकूमत 15 दिन के अंदर अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को दुरुस्त मानती है तो फिर वो जमात कलअदम करार दे दी जाएगी और फिर इमरान खान भी मुश्किल में आ जाएंगे, उनकी पूरी जमात मुश्किल में आ जाएगी और तकरीबन ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या अभी तक पाकिस्तान में किसी जमात को इस कानून के तहत कलअदम करार दिया गया है? जी हाँ, पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक जमात है जिसको ममनुआ फंडिंग की बुनियाद पर कलअदम करार दिया गया है और उस जमात को खत्म कर दिया गया था। नेशनल अवामी पार्टी, जिसकी बुनियाद सन 1958 में उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश ढाका में अब्दुल मजीद खान बशानी ने रखी थी। इस जमात ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में भी अपना किरदार अदा किया था, जिसके बाद उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में इस जमात पर गद्दारी और इंडिया से फंडिंग लेने के इल्जाम में इस जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। उसके बाद से लेकर आज तक कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिस पर इस कानून के पदाश में पाबंदी आयद की गई हो, क्योंकि इस कानून की तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि एक होती है फॉरेन फंडिंग और एक होती है ममनुआ फंडिंग। फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। फॉरेन फंडिंग का मतलब है कि अगर किसी जमात को बराह रास्त बाहर का कोई मुल्क फंडिंग कर रहा है और वो फंडिंग जो है वो इंतशार फैलाने या किसी दहशतगर्दी में मुलविस होने पर साबित हो जाती है तो फिर तो उस जमात पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लेकिन एक है ममनुआ फंडिंग के वो आप किसी से फंड नहीं ले सकते थे लेकिन लिए हैं, तो उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, इतने ममनुआ फंड उस पार्टी ने रिसीव किए हैं उतनी रकम इलेक्शन कमीशन
उस पार्टी से लेने का इख्तियार रखता है। मतलब वो रकम जो है वो वापस ले ली जाएगी और फिर ये केस शट हो जाएगा। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। फॉरेन फंडिंग हम असल में मीडिया में बार बार सुन रहे हैं, आप फॉरेन फंडिंग फॉरेन फंडिंग फॉरेन फंडिंग, तो हमारे भी जुबान पे जो है ना वो चढ़ गया है कि फॉरेन फंडिंग, लेकिन ये दो डिफरेंट चीजें हैं, फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग। तो क्या इस केस के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत जा सकती है? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, इस पर सियासत जरूर हो सकती है, जो कि आजकल पाकिस्तान में हो रही है और अपोजिशन की पार्टियां खुलकर सियासत कर रही है। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से इलेक्शन कमीशन खुद जवाब मांग रही है उनकी फॉरेन फंडिंग के बारे में, ममनुआ जराए से फंडिंग के बारे में, लेकिन वो उसका जवाब देने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है ना वो चढ़ाई कर रहे हैं और खूब इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं। आगे जाके देखते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग केस क्या रुख अख्तियार करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।